নমস্কার 24 ঘন্টায় আপনাদের স্বাগত। শুরুতেই চোখ রাখবো দিল্লির দিকে, কারণ নোট বাতিলকে কেন্দ্র করে আন্দোলনের ঝাঁজ আরো বাড়ালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে নিয়ে তিনি শটান পৌঁছে গেছেন আরবিআই এর রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার সদর দপ্তরের সামনে। সেখানে তিনি জিজ্ঞাসা করছেন সাধারণ মানুষের চাহিদা মতো টাকার যোগান আছে কিনা, এটা আরবিআই এর আধিকারিকদের কাছে তিনি জানতে চাইছেন। এই মুহূর্তে ধর্ণা চলছে আরবিআই দপ্তরের সামনে। और अरविंद जी ने हम लोगों ने जानकारी के लिए आए थे रिजर्व बैंक के पास। दिल्ली का जो रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर है, दिल्ली का रीजनल, हम लोगों ने उसको पूछने के लिए आया है कि आज भी 4,500 रुपया से 2,000 कर दिया और बैंक में रुपया अवेलेबल नहीं है, इसी के लिए ये चीज किया है। अगर रुपया अवेलेबल होता तो कल 4,000 देके 4,500 देके आज उसको 2,000 में नहीं उतरता। तो बैंकरप्सी है, रुपया का नोट अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग ये जानकारी के लिए आए थे कि आप हमको सच बताओ कि कितना रुपया आप इतना दिन में 2,000 को जमा किया, 500 को जमा, 1,000 को जमा किया, आप कितना 2,000 प्रिंट किया, आप कितना 500 प्रिंट किया, कितना 100 का नोट प्रिंट किया, कैसा 50 का नोट प्रिंट किया, कैसा 10 रुपया का पैसा कॉइन आप प्रिंट किया, कितना अवेलेबल है। लेकिन रीजनल मैनेजर दिल्ली का हम लोग को बताया वो लोगों के पास कोई जानकारी ऐसा नहीं है। इसका मतलब होता है हमारा जो एप्रीहेंशन है वो करेक्ट है। द कंट्री इज गोइंग फॉर बैंकरप्सी एंड स्पेशली रिजर्व बैंक। आई हैव ए ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर द ऑफिशियल्स, आई हैव नथिंग टू से अगेंस्ट ऑफ द ऑफिशियल्स, बट दिस इज अ रॉन्ग पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट जो हमको बैंकिंग सिस्टम को, फाइनेंशियल सिस्टम को बैंकरप्सी कर दिया है। खाने वाना सब बंद हो जाएगा। इट्स अ वेरी सीरियस सिचुएशन। আর্থিকভাবে দেউলিয়া হওয়ার পথে হাঁটছে দেশ, এমনই আশঙ্কা প্রকাশ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে নিয়ে এই মুহূর্তে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার সদর দপ্তরের সামনে ধর্ণায় বসেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার দাবি রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার তরফ থেকে জানাতে হবে যে কত টাকার নোট মজুদ রয়েছে সেটা সাধারণ মানুষ জানতে চান। কারণ আপনারা জানেন যে টাকা তোলার যে ঊর্ধ্বসীমা সেটা আজকেই কমিয়ে 4,500 থেকে 2,000 করা হয়েছে এবং এখানে দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি আরো কয়েক ধাপ বাড়িয়ে দিলেন তার এই আন্দোলনের সুর। এবং এই মুহূর্তে সুরটা রীতিমতো সপ্তমে নিয়ে গেছেন তিনি, যেখানে আরবিআই এর দপ্তরের সামনে চলছে ধর্ণা। উপস্থিত রয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আমরা দেখছি যে সংসদের ভেতরে বাইরে বিজেপিকে এই মুহূর্তে এই ইস্যুতে কোণঠাসা করছে বিরোধীরা, কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি শুরু থেকেই এই ইস্যুতে সুর চড়িয়েছেন তিনি কার্যত গোটা আন্দোলনটাকে নিয়ে চলে গেছেন দিল্লির রাজপথে এবং এই নিয়ে তিনি ঝড় তুলেছেন দিল্লিতে। 3 दिन वो इंतजार करेगा, हम देखेगा क्या गवर्नमेंट इसको विड्रॉ करके नॉर्मल सी कर सकता है कि नहीं। जो सॉल्यूशन है देखो, कभी हमारा जो सॉल्यूशन है, हमारा जो सजेशन है, सुझाव है, गवर्नमेंट अगर सोचे इससे बाद अच्छा भी सुझाव जिसका हो उसको एक्सेप्ट करो, लेकिन नॉर्मल सी रेस्टोर करो। नॉर्मल सी रेस्टोर नहीं होगा तो बाजार बंद हो गया है, बेबी फूड नहीं मिल रहा है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बंद हो गया है, 100 दिन का काम बंद हो गया है, किसान का मजदूरी बंद हो गया है, लेबर का मजदूरी बंद हो गया है, टैक्स पेयर्स अभी नोट नहीं, उसको टैक्स पे करने का बाद भी रुपया नहीं तूल सकता है। पहले बताया था ऑप्शा में 26,000 करेगा, लेकिन आज उसको आधा कर दिया है, उसका बाद रुपया नहीं है। बैंकरप्सी परिस्थिति है, ये हम लोग देखने के लिए आए हुए था और हम देख के देखो रिजर्व बैंक का रीजनल मैनेजर आके बताया खुद आप लोगों के सामने कि ये बात सच है, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। अगर जानकारी रिजर्व बैंक का पास नहीं हो किसके पास होगा? तो किसका पास होगा? तो मोदी जी अनाउंस किया रिजर्व बैंक का बात, लेकिन रिजर्व बैंक इज इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी। अगर वो कहे हमारे पास जानकारी नहीं है तो जनता कहाँ जाएगा? आसमान में जाएगा। तो इसी के लिए जानकारी देके हम लोग सबूत कर दिया ये परिस्थिति है। हम तो इधर में कोई गड़बड़ करने के लिए नहीं आए हुए हैं, हम आइन मानते हैं, हम कानून मानते हैं, लेकिन हम 3 दिन टाइम दिया है। 3 दिन में हम देखते हैं अगर इसको सॉल्व करेगा तो ठीक है, लेकिन बीजेपी कैडर का निकाल से गाली देने से एक प्रॉब्लम हम लोग को रुका, हम लोग को कुछ नहीं कर सकता है कि हम लोग पॉलिटिकल आदमी है, हम लोग पब्लिक के लिए हम लड़ाई करेंगे, लड़ाई जारी रखेंगे।
और 3 दिन का बाद सोच के हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम 3 दिन के बाद क्या रणनीति होगी आप बताएंगे आपको, बताएंगे आप लोगों को। लेकिन स्थिति बहुत गंभीर है देश के अंदर। आरबीआई के पास ऐसा लगता है पैसा नहीं है। रिजर्व बैंक बोले दीजिए, रिजर्व बैंक कह रहे हैं उनके पास कोई जानकारी नहीं है। এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে রয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। অধীর বাবু, মৌপিয়া আপনার সঙ্গে কথা বলছি। এই মুহূর্তে আরবিআই এর সামনে ধর্নায় বসেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তার সঙ্গে রয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। যেভাবে এই ইস্যুতে সুর চড়াচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আপনার কি প্রতিক্রিয়া? এই দুই মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা নাটক এবং পাগলামি করতে বহুবার দেখেছি। এবার আগে একা কেজরিওয়াল করতো, এদিকে একা মমতা ব্যানার্জি করতো, এখন দুজন হয়েছে। আমার বক্তব্য, যদি কিছু বলার থাকে আরবিআই গভর্নরের বিরুদ্ধে অবস্থান না করে মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাড়ির সামনে অবস্থান করা উচিত বলে মনে করি। তার আগে আজকে মমতা ব্যানার্জি সাধারণ মানুষ নিয়ে নাটক করে বাজার দখল করার, রাজনৈতিক পরিষদ দখল করার যে প্রচেষ্টা, যখন পশ্চিমবঙ্গে একের পর এক চিটফান্ড কাণ্ডে লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত, তখন সেই মমতা ব্যানার্জি কোথায় ছিলেন তা সেদিন কেন দলে উঠতে পড়েনি? সারা ভারতবর্ষের কংগ্রেস পার্টি বারবার করে নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে পার্লামেন্টের ভেতরে বাইরে আন্দোলন করছে, বক্তব্য রাখছে। আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট, কিন্তু আমরা নাটক করতে রাজনীতি করি না। রাজনীতি আর নাটকের মধ্যে ফারাক করে আমরা রাজনীতি করি। তাই মমতা ব্যানার্জির নাটক দেখে, পাগলামি দেখে ভারতবর্ষের মানুষ হাসছে। ভারতবর্ষের মানুষ বলবে যে বাংলার একটা মুখ্যমন্ত্রী সে কি শুধু নাটক করার জন্য রাজনীতি করে না পাগলামি করার জন্য রাজনীতি করে? আরবিআই কি করবে? একটা সরকার তাকে আদেশ দিয়েছে, সেই সরকার তাকে আদেশ দিয়েছে, সে তার আদেশ পালন করছে। তাহলে সরকারের বিরুদ্ধে তার আন্দোলন করা উচিত। অধীর রঞ্জন বাবু, আপনি কেন এটাকে নাটক বলছেন? যে সাধারণ মানুষের ভোগান্তির কথা আপনারাও বলছেন, সংসদের ভেতরে বলছেন, সেই ইস্যুটাকে নিয়েই তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অরবিন্দ কেজরিওয়াল তারা এই মুহূর্তে রাস্তায় নেমেছেন। কিন্তু রাস্তায় নামলে তো ভালো লাগে। এটা তো সেই আরবিআই গভর্নর কি করবে? আরবিআই গভর্নর তো কর্মচারী, দেশের সরকারের কর্মচারী। তো দেশের সরকারের বিরুদ্ধে কেন যাচ্ছে না? নরেন্দ্র মোদীর বাড়ির সামনে কি কেন অনশন করছে না? নরেন্দ্র মোদীর বাড়ির সামনে কি কেন অবস্থান করছে না? সেটা তো বেশি মানানসই হতো। এটা তো মানবেন অধীর রঞ্জন বাবু যে আপনারা বা সিপিআইএম বা অন্য কোনো তথাকথিত বড় দল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে গতকাল পা না মেলালেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাই যে দিল্লিতে ঝড় তুলতে পারেন সেটার অন্তত প্রমাণটা আজকে তিনি দিলেন। কিসের ঝড় উঠলো আমাদের তো জানা নাই। আপনারা তো দেখতে পাচ্ছেন কোনো ঝড়, আমাদের কোনো ঝড়টার গল্প আমাদের কাছে নাই, তাই বলছি না। আপনারা দেখুন ঝড়, কি ঝড় উঠছে, কে ঝড় তুলছে দেখুন আপনারা। অধীর রঞ্জন বাবু ধন্যবাদ। অধীর রঞ্জন চৌধুরী আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ টেলিফোনে কথা বলেন। কমলিকা সেনগুপ্ত আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে রয়েছেন আরবিআই সদর দপ্তরের ঠিক সামনে থেকে। কমলিকা, এই মুহূর্তে সেখানে কি চলছে? দেখো, এই মুহূর্তে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অরবিন্দ কেজরিওয়াল তাদের ধর্ণা থেকে তারা উঠলেন এবং তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের বাসস্থানেই গেলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটাই বক্তব্য যাওয়ার সময় ছিল যে বারবার সংসদে বলা হচ্ছে, বারবার সরকারের তরফ থেকে বলা হচ্ছে যে তাদের ক্যাশ রয়েছে, ভালো রিজার্ভ রয়েছে, কোথাও কোনো অসুবিধা নেই, মানুষের কোনো অসুবিধা হবে না। অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তারা দেখতে এসেছিলেন, আরবিআইতে জিজ্ঞাসাবাদ করতে এসেছিলেন যে সবকিছু ঠিক মতো চলছে কিনা, সেই ক্যাশ রিজার্ভ রয়েছে কিনা, কি কি ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন যে আরবিআইতে এসে কিন্তু তারা হতাশ হয়েছেন, কারণ আরবিআই এর কাছে যে যে প্রশ্ন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অরবিন্দ কেজরিওয়াল করেছে সেই প্রশ্ন উত্তর কিন্তু আরবিআই এর যারা এখানে আধিকারিক আছে তারা দিতে পারেননি এবং তার জন্যই তিনি কিন্তু কিছুক্ষণ বসেছিলেন। তার বক্তব্য হচ্ছে যে তিনি সাধারণ মানুষের জন্য দিল্লিতে এসছে যুদ্ধ করতে এবং দিল্লিতে সরকার পক্ষের তার প্রতি তার দলের কোনো আস্থা নেই এবং তার জন্যই তারা গতকাল রাষ্ট্রপতি ভবনে গেছিলেন। কিন্তু শুধুমাত্র সেটাতেই তারা থেমে থাকবেন না, সাধারণ মানুষের সমস্যায় তিনি রাস্তায় নেমেছেন এবং সাধারণ মানুষের সমস্যায় তিনি রাজধানীর রাস্তায় নেমেছেন এবং খুব সুচারুভাবে মৌপিয়া গতকাল আমরা যেরকম দেখছিলাম যে অরবিন্দ কেজরিওয়াল গেল না, মান বাঁচিয়ে একটা মার্চ হলো, কিন্তু সেখান থেকে দিল্লিতে বসে তিনি যে দিল্লিতে ঝড় তুলতে চাইছেন, তিনি যে গোটা দেশকে টার্গেট করেছেন, সেটা কিন্তু আজকে হঠাৎ করে কাউকে কোনো কিছু না বলে, এখানে পুলিশের কাছেও কোনো রকম কোনো খবর ছিল না, শটাং আরবিআইতে চলে আসা দুটো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আমি তোমার বলে রাখি পুলিশ এখানে একেবারেই কিং কর্তব্য বিমূঢ় হয়ে গেছিল। এখানে যে প্রশ্নটা যে গতকাল আমরা যখন দেখলাম যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে ইনিশিয়েটিভ নিয়ে সমস্ত দলগুলোকে এককাট্টা করার চেষ্টা করলেও কালকে সেভাবে তথাকথিত বড় দল সেখানে সাড়া দেয়নি, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি যে একাই কোথাও দাঁড়িয়ে এই ইস্যুতে সোচ্চার হতে পারেন, এই বার্তাটাও কি তিনি দিতে চাইলেন?
একেবারেই। এবং তিনি যে রাজধানীতে থেকে এবং এখন যে তার টার্গেট শুধুমাত্র রাজধানী এবং গোটা দেশ, সেটা কিন্তু তিনি বারবার বোঝাতে চেয়েছেন। এবং এই প্রজেকশনটা দেওয়া, যেটা গতকাল মৌপিয়া তোমার সঙ্গে কথা হচ্ছিল, তখনও আলোচনা হচ্ছিল, গোটা দেশকে একটা বার্তা দেওয়া যে তৃণমূল কংগ্রেস এমন একটা দল যার কোনো ছুতমার্গ নেই। যে কোনো দলের, যে কোনো রাষ্ট্রীয় দলের ডাকে তারা যাবেন, তারা বিজেপি যে কোনো দলের সঙ্গে হাঁটতে তারা রাজি আছেন, আন্দোলন করতে তারা রাজি আছেন, সেটা যে কোনো লেভেলে গিয়ে আন্দোলন করতে রাজি আছেন। তিনি আজকেও বলেছেন তিনি 3 দিনের সময় দিচ্ছেন মোদী সরকারকে। 3 দিনের মধ্যে সমস্ত ব্যবস্থা যদি না ঠিক হয় তাহলে বৃহত্তর আন্দোলনে তিনি যাবেন। এবং 3 দিনের সময়ের আগেই আজকেই যেভাবে তিনি দিল্লিতে ঝড় তুললেন এবং একেবারে প্রশাসনকে কিংকর্তব্য বিমূঢ় করে দিলেন, একবার আবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্যই বোঝালেন যে বিদ্রোহী নেত্রী বা বিরোধী নেত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যি দেশের মধ্যে নাম্বার 1। একেবারে কমলিকা, যদি আমরা দেখি যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক ক্যারিয়ারটা যারা ফলো করেছেন তারা বলেন যে তার ঘরানার বৈশিষ্ট্য ওটা হলো যে যতটা সংসদীয় রাজনীতির ভেতরে তত তার থেকে অনেক বেশি হচ্ছে পথে নেমে সাধারণ মানুষের ইস্যুগুলোকে পথে নেমে আন্দোলনের রূপ দেওয়া, সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেক বেশি পছন্দের। এক্ষেত্রেও কি তারই আরেকটা সংযোজন? একেবারে। এবং সেটা গোটা দেশকে দেখানো যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন আন্দোলনের নামে, সেই আন্দোলনের কোনো গ্রামার নেই, সেই আন্দোলনের কোনো টেকনিক নেই, সেই আন্দোলন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলন, বিরোধীদের আন্দোলন। সেই আন্দোলনে তিনি শেষ দিকে ছাড়বেন এবং তিনি রাস্তায় বসে ধর্ণা দিয়ে অনশন করে সমস্ত পদ্ধতি যেটা অ্যাগ্রেসিভ হয় সেই অ্যাগ্রেশন নিয়ে তিনি এগোবেন। কমলিকা, আপাতত তোমায় ধন্যবাদ। তোমার কাছে আমরা আবারও যাবো। এই মুহূর্তে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার সদর দপ্তরের সামনে ধর্ণায় বসেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গী দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তারা জানতে চান যে আরবিআই এ কত নোট মজুত রয়েছে, এই তথ্যটুকু তারা জানতে চান। এবং ইতিমধ্যেই আরবিআই আধিকারিকরা তারা বলছেন যে তারা জেনে জানাবেন। কিন্তু এই ইস্যুতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে এই মুহূর্তে কয়েক ধাপ পেছনে ফেলে দিলেন অন্য বিরোধী দলগুলোকে, এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। যেখানে যখন সংসদের মধ্যে সরকারকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করছে অন্য বিরোধী দলগুলো, সেখানে এই গোটা আন্দোলনটা তিনি টেনে নিয়ে এলেন একদম দিল্লির রাজপথে।